چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآتی ذی القربى حقہ۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس کانفرنس کی خصوصیت یہ تھی کہ پہلے تو اس کا جو ٹاپک اور عنوان تھا وہ بہت ہی اہم تھا، اور یہ ضروری تھا کہ ہمارے ناظرین اس موضوع پر بہت سی باتیں ہمارے علماء کے ذریعے سے سمجھیں، اور ہمارے علماء نے الحمدللہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمشاد صاحب قبلہ ناروے سے، مولانا علی جناب مولانا شام عباس صاحب قبلہ بہت ہی بزرگ و جید عالم ہیں، یہ ایران میں اس وقت مقیم ہے لیکن الحمدللہ اس وقت ہندوستان آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو زحمت دی اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات تھی کہ انہوں نے قبول فرمایا، اور خود میں ذاتی طور پہ ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے علی اکبر کربلائی صاحب جو نجف میں امام اولیاء کائنات کے حرم کے اندر سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور بہترین میسج اور پیغام دیا انہوں نے۔ پھر شاعر اہل بیت آفتاب نظامت جناب ناطق علی پوری صاحب، جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں، برابر میری ان کی ملاقات ہوئی ہے خود علی پور میں جب میں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہاں بھی انہوں نے بہت خوبصورت نظامت کی تھی اور بہت ہی محبت سے پیش آئے تھے۔ جو کچھ بیان کرنا تھا ہمارے علماء نے بیان کر دیا، لیکن چونکہ یہ موضوع ہی کچھ اتنا وسیع ہے کہ اس پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ اور مولانا شاہ عباس صاحب قبلہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے وہ کس کس کو دینا چاہیے، اور اس میں کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ یہ مال جو بغیر جنگ اور لڑائی کے حاصل ہو وہ حاکم وقت لے سکتا ہے۔ اس پر آپ نے گفتگو فرمائی، اور ابھی جلد ہی اسی موضوع پر حقیر فقیر کی جانب سے 10 ایپیسوڈ تیار کیے گئے ہیں، 10 ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں، جس میں آج تیسرا ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب چینل پر، اور انشاءاللہ SNN چینل پہ بھی اس کی سارے ایپیسوڈز ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ فدق کی اہمیت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، اور یہ اسی موقع پر یہ فدق جناب سیدہ کو قرآنی آیت کے حکم کے مطابق، جسے ہمارے علماء نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ البتہ فدق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو میں اتفاق سے مطالعہ کر رہا تھا، میرے پاس ابھی موجود بھی ہے۔ عامت المسلمین کے ایک عالم دین نے کہا یہ بہت ہی چھوٹی سی پراپرٹی تھی، اور اس پر شیعہ حضرات کافی شور و غل کرتے ہیں، جبکہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دشمنوں کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ میں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک پوائنٹ ہے جسے مجھے بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حاکم کے پاس گئی ہیں
खलीफे वक्त के पास गई हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि फिदक मेरा हक है, मुझे वापस किया जाए, तो उधर से जवाब ये मिला कि नहनु माशर अल-अंबिया ला नुवर्रिस, हम गिरोह अंबिया किसी को वारिस नहीं बनाते हैं, मा तरकना, जो हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। तो ये जवाब देना चाह रहे थे ये साहिब कि ये हक जनाबे सैयदा का या ज़विल क़ुरबा का नहीं है। आसान ज़बान में कहा जाए कि इन्होंने ये कहना चाहा कि इसमें ए सैयदा फातिमा ज़हरा, न तुम्हारा हक है, न अली का है, न हसनैन का हक है। उसके अफसोस। बाद उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जिसमें खुद जो है वो फंस गए, और उन्होंने कहा कि असल में जो उमूर मादी हैं, जो मादी चीज़ें हैं, उसका ताल्लुक़ अंबिया से नहीं होता। यानी जब वो इंतकाल कर जाते हैं, जब दुनिया से चले जाते हैं, तो उस माल को अंबिया के रिश्तेदारों में तकसीम नहीं किया जाता। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो कुरान में बयान की गई है कि वरिसा सुलेमान और दाऊद, जनाब दाऊद सुलेमान के वारिस हुए, और कई आयतें हैं, मुझे तमाम आयतें नहीं पढ़नी हैं, हमारे नाजरीन जानते हैं। तो जहाँ पर विरासत अंबिया का तज़किरा है, वो क्या है, उसमें खुदा क्या कहना चाहता है? तो खुद जो हाकिम वक्त है वो ये ऐलान करता है कि इस विरासत से मुराद विरासत मानवी है, इल्म मुराद है। बहुत तवज्जो करेंगे मोमिनीन, और यहाँ पर ये साहब खुद फंस जाते हैं ये कहकर, यानी कहना ये चाहते हैं, ए फातिमा, फदक तुम्हें नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम वारिस इल्म रसूल हो। ये खुद बहुत बड़ी फजीलत है कि फातिमा ज़हरा से फदक छीनने की कोशिश की जा रही थी और रसूल के इल्म का वारिस बना दिया जाता है। अगर मेरी बात आप तक पहुंची है तो इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल कर लूं कि रसूल खुदा का जो भी इल्म है, फातिमा ज़हरा तक वो इल्म पहुंचा है। हाकिम वक्त के कानून के एतबार से, उनकी जो मंतिक है, उनकी जो लॉजिक है, उस एतबार से फातिमा ज़हरा फदक की वारिस नहीं है, इल्म रसूल की वारिस हैं। तो अब मुझे ये कहना है इन लोगों से कि जो फदक छीन कर फातिमा ज़हरा को वारिस इल्म रसूल बना रहे हैं, उनसे ये कहना है कि जब रसूल का पूरा इल्म फातिमा ज़हरा तक आ गया, अली तक आ गया, ज़विल क़ुरबा तक आ गया, यानी जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और मौलाए कायनात, तो जो इल्म रसूल खुदा का था वो इल्म इन तक आ गया। तो अब रसूल का जिसके पास इल्म हो वो ये बताएगा कि फिदक का असल मालिक कौन है। यानी फिदक का मुस्तहिक जो है खुद ज़हरा है, ये हाकिम वक्त है, ये कौन बताएगा? ये इल्म रसूल बताएगा। लिहाजा अगर ये भी मान लिया जाए कि फातिमा इल्म नबी की वारिस हैं, तो इल्म नबी बयान करेगा कि सही कौन है, गलत कौन है, हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, किसका हक है और किसका नहीं है। बस मुझे ज़्यादा वक्त देना मकसूद नहीं है। इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पे, इसी मौजू पर, इसी तरीके से हमारे उलमाए किराम आपके सामने नाजरीन आते रहेंगे, और इंशाअल्लाह अय्याम फातिमिया के दौरान उनकी तकारीर होंगी, और उनके पुरमग़्ज़ जो उनकी तकारीर हैं उसके ज़रिए आप हजरात इस्तिफ़ादा करेंगे। और मेरी गुजारिश ये है कि ये जो प्रोग्राम्स आप ऑनलाइन पेश किया जा रहा है, आप तो सुन रहे हैं, इसे दूसरों तक भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि घर घर एक हकीकत है, एक सच्चाई है, वो पहुंच जाए कि हक जनाब सैयदा का क्यों कर हक, फिदक जनाब सैयदा का क्यों कर हक है। ये बात जो है दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, और ये उसी वक्त मुमकिन है मोमिनीन कि जब आप इस तरह के वीडियोस को घर घर पहुंचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह ख़िबला।